آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ محترم حاضرین، آج کی ہماری اس محفل ہند الولی رسول حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں منعقد کی گئی ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہم کو سب سے بڑی بات جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں پر غریب نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ کے ہاتھ میں 90,000 حضرات جو ہے اسلام قبول کریں، 90 لاکھ حضرات جو ہے اسلام قبول کریں اور ڈائریکٹ قبول کیے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ہوتا تو ہندوستان میں جو ہے تقریباً 50% لوگ گھنٹہ بجاتے تھے۔ اور اس وقت دوسری اہم بات یہ ہے کہ خاص طور پہ نوجوان نسل کو اس بات کا علم ہونی چاہیے کہ ہم غریب نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں چاہتے ہیں۔ اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ نے دین کی دعوت کا بہت بڑا کام کیا ہے۔ آپ کا جو کنٹریبیوشن اسلام کے لیے ہے، آپ کا جو کنٹریبیوشن دین کے لیے ہے، آپ کا جو کنٹریبیوشن تبلیغ اسلام کے لیے ہے، وہ ہم جو ہے نہیں بھلا سکتے۔ اور ان کا اہم مشن یہی ہے کہ ہم کو اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ کے مشن میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ یہاں ہندوستان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تشریف لائے ہیں، اور یہاں کوئی جائیداد بنانے یا قورمہ روٹی یا بریانی کھانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اللہ کے دین کو ہندوؤں میں جو ہے پیش کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام کے فولڈ میں آئے۔ تو اسی اہم کنٹریبیوشن کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کو یاد کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہر سال یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہماری اس محفل میں جو ہے آپ کا ذکر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، اور ہم تمام حضرات کو خاص طور پہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اس بات کی سمجھ پیدا کریں کہ غریب نواز سرکار کو سمجھیں اور آپ کے مشن کو فارورڈ کرنے کے لیے کوشش کریں۔ یہی اہم بات ہے، اور آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج 800 سال کے باوجود ساری دنیا کے لوگ جو ہے آپ کے پاس آتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات سے واقف ہے، اور اللہ کے حکم سے یہ لوگ آتے ہیں۔ تو جب اولیاء کرام بزرگان دین کا یہ کنٹریبیوشن ہے، تو اسی لیے ہم جو ہے دعوت دین اور تبلیغ اسلام اور اسلام کے اہم کنٹریبیوشن کو یاد کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ نوجوان نسل اگر تاریخ سے واقف نہیں ہے تو میں اس بات کو جو ہے بڑا خوشی کے ساتھ ایمفیسس کرنا چاہتا ہوں، کنسنٹریٹ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم اسی لیے چاہتے ہیں ان کو کہ یہ جو ہے بہت بڑا کام ہوا ہے۔ اور آج کے ماحول میں تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جو مشن ہے، آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے، آپ کی جو توحیدی جو کنٹریبیوشن ہے، اس کو بہت غور سے دیکھنا چاہیے اور اس کو ہم عمل کرنا چاہیے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، اور ہم اس بات کی کوشش کریں کہ آپ کی تاریخ سے واقف ہوں، آپ کی کنٹریبیوشن سے واقف ہوں، اور اہم بات یہ ہے کہ آپ عطائے رسول ہند الولی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ معین الدین آپ ہندوستان کی طرف جائیں اور اسلام کی تبلیغ پیش کریں۔ میں اس پس منظر میں مولانا محترم سے گزارش کروں گا کہ ہمیں مخاطب کرنے کے ساتھ بتا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ خدا وحدہ لا شریک اپنے فضل سے، حبیب کے کرم سے اس محفل کو قبول فرمائے۔ اس خوبصورت نشست میں غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اور دعوت دین کے عنوان سے قرآن اور آیات قرآنی کے ذریعے سے ہم نذرانہ حقیقت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ بالخصوص بر صغیر میں، ایشیا میں ایک
فکری طور پر یہ مسکوٹ کیا جاتا ہے اور اہل علم بھی بہت کم اس پر کام کر رہے ہیں کہ غریب نواز کیا صرف کرامت کے لیے آئے ہیں؟ جس طرح سے انٹروڈکشن کرایا جاتا ہے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے کرامتیں دکھائی، آنا ساگر کو پیش کر دیتے ہیں، کھڑاون کا مسئلہ ہے، یہ 2-3 کرامتیں اتنا فیمس ہے کہ بس آل ان آل غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس وہیں تک محدود ایک پہلو نظر آتا ہے۔ بس اس سلسلے میں یہ بات کھل کر کے کہوں کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اولیاء اللہ کے گھر میں پیدا بھی ہوئے، والد گرامی بھی غیاث الدین، اس کا بھی معنی ہے دین کی مدد کرنا، غیاث کا معنی بھی دین کی مدد کرنا ہی ہے، غوث غیاث، اور معین الدین کا معنی بھی ہے دین کی مدد کرنے والا۔ تو آپ سمجھیں اس بات کو کہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ صرف 2-3 کرامتوں کے حامل نہیں ہے، بلکہ جامع الکرامات دینیہ ہیں، دینی عظمتوں کے جامع ہیں آپ۔ اب اس کو میں تھوڑا سی قرآن کے ذریعے سے اور خود 2-3 ان کی طرف باتیں، یہ بتائیے حدیث کا لفظ جب سنتے ہیں تو کس طرف خیال جاتا ہے آج کی تاریخ میں؟ مدینہ کی طرف، مدینے والے کی طرف، کلیئر بات ہے۔ ہاں، نبی گئے ہیں وہاں اس لیے اس طرف جاتا ہے، نبی مکہ میں رہتے تو مکہ کی طرف جاتا، کلیئر۔ حدیث کا جب خیال آتا ہے تو اس کے مالک نبی ہیں، اور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اپنے انڈیا میں اگر سب لوگ صرف پڑھے لکھے ہی ہوں اور ان میں کوئی تقریر کر رہے ہوں تو تقریر کرنے والا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بڑا باکمال سمجھا جائے گا۔ جاہلوں میں، ان پڑھوں میں، ناسمجھوں میں باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن پڑھے لکھوں میں باتیں کرنا، وہ بھی بحیثیت استاذ، بحیثیت اسکالر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب بغیر تشبیہ کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، 3 سال تک اس دیار میں آپ نے حدیث کا درس دیا ہے جس دیار سے حدیث نکلی ہے۔ مدینہ میں کنٹینیو 3 سال تک درس حدیث دیے آپ۔ درس حدیث کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ فقہ، اصول فقہ، دیگر علوم اسلامیہ کا مسئلہ ہو تو سمجھا جا سکتا ہے کہ چلیے ان کے فاؤنڈر وہ ہیں، ان کے فاؤنڈر وہ ہیں، ان کے فاؤنڈر۔ سارے علوم کا مرکز ہے قرآن اور حدیث، اور اس مرکزی علم کا درس مرکز اسلام سیکنڈ راؤنڈ میں دیکھیں مدینۃ النبی میں، تو مخاطب کون ہوگا؟ ہندوستان کا اجمی تو نہیں ہوگا، ہندوستان کے اجمی لوگ تو نہیں ہوں گے، اجمی سمجھ رہے ہیں، عربی داں ہم لوگ تو ہیں نہیں، عرب والے عربی داں مدینہ میں 3 سال تک درس دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ غریب نواز صرف 2-3 کرامتوں جو ہم سمجھتے ہیں اس کے حامل نہیں، وہ بر وقت مفسر بھی ہیں، بر وقت محدث بھی ہیں، کیونکہ حدیث کا درس وہی دے گا جو قرآن کو سمجھتا ہو، کیونکہ قرآن کی تشریح کا نام حدیث ہے، قرآن کی تشریح کا نام حدیث ہے، اور حدیث کا درس وہی دے گا جو فقہ کو بھی سمجھتا، تو مرکز فقہ بھی حدیث ہی ہے۔ حدیث کو سمجھیے، قرآن پاک میں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں صرف رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ اللہ کو چھوڑا جائے، نہیں، کیونکہ رسول کو سمجھنا ہم نے تو اسی لیے بھیجا ہے کہ رسول کو سمجھو، اور ان کو سمجھو گے تب ہی مجھے سمجھو گے، تو اہمیت رسول کو دی گئی ہے، اور اسی رسول کی 3 سال تک کنٹینیو مرکز اسلام مدینۃ النبی میں سبحان اللہ درس دینے والے کا نام غریب نواز ہے۔ اب اس بات پر سبحان اللہ اس لیے کہیں کہ یہ وہ معجزاتی پہلو ہے۔ آج اپنے پیروں کو نبی کا معجزہ کہنا آسان ہے، لیکن غریب نواز واقعی میں نبی کا معجزہ ہے، واقعی میں نبی کا ہمارے درسوں کا کیا ہے، ڈسکنٹینیو کا عنوان بھی ہوتا کہ ہم 1 سال 2 سال دے کر کے ختم کر دیتے ہیں یا کچھ اور گڑبڑ ہو جاتا، لیکن 3 سال تک کنٹینیو
उलमा और फुजला फुसहाए अरब के सामने हा कितने बड़े आलिम होंगे वो। मगर ये क्यों दिया उन्होंने? क्या इसलिए कि वो किसी यूनिवर्सिटी से फारिग हुए थे उसका हक अदा किया? नहीं। जब अल्लाह वाले कोई होते हैं ना तो फिर अल्लाह ताला काम लेता है उनसे। हम मेहनतों के आलिम हैं और आप मेहनतों के भी हैं और अता के भी आलिम हैं। ये मंशा इलाही के तहत गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह पाक ने इंतखाब फरमाया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इंतखाब इलाही को जाहिर फरमाया अपनी जबान से कि जाओ हिंदुस्तान की सरजमीन, क्योंकि नबी वही बोलते हैं जो खुदा बुलवाता है। सही है, अब इंडियन मन से नहीं बोलते। तो गया गोया तौहीदी नुक्ता नजर है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बात जहन में एकदम आ गई कि गरीब नवाज को जो 2-3 बस आप मुकर्रिरों से सुनते हैं, ये मुकर्रिरों से सुनने वाली बात नहीं, मुकर्ररों से सुनने वाली बात है जो दीन के लिए मुकर्रर और फिक्स है। आप इदारों में आप जाएंगे तो इसलिए पीएचडी हो रही है गरीब नवाज पे, क्या सिर्फ 1-2 करामत के हामिल पे नहीं। अभी एक लफ्ज डायरेक्ट जो है सबने गूंज दिया कि डायरेक्ट 90 लाख को कलमा पढ़ाया। ये क्वांटिटी आज में अगर देखें तो बहुत कम है, लेकिन आप मंजर लाइए जब अजमेर में आए थे तो खुदा परस्ती के अलावा हर परस्ती थी। आप समझिए, खुदा आज तो खुदा परस्ती भी है। तो आज काम करना वो उतना अहम नहीं है जितना अहम उस वक्त है कि खुदा परस्ती के अलावा बुत परस्ती, ये परस्ती, आतिश परस्ती, हर परस्ती थी। ऐसे में तन्हा क्या बात है, 40 फुकरा के साथ आकर के काम करने वाला कोई मतलब बज़ाहिर असबाब नहीं, लेकिन नहीं, वो मुसब्बिबुल असबाब के तहत आए थे, वो खालिकुल असबाब के तहत आए थे। इसलिए आप देखें कंप्रोमाइज का नाम दिया गया है कि जो कहा गया आपने मान लिया, वैसा नहीं। जो खुदा की मानता है ना, उनकी अदाओं में खुदा की ही मान होती। खुदा रब्बुल आलमीन है, सारे जहान को वो पालता है ना, सारे जहान में तो मुसलमान और गैर मुसलमान दोनों भी हैं। इसी मंजर की बुनियाद पर आप देखिए कि वो वली सिर्फ हमारे नहीं, वो वलीउल्लाह है, अल्लाह के वली है, तर्जमाने इलाह है, नुमाइंदे इलाही है वो। तो आप नजरिया भी वही पेश करेंगे ना जो उलूहियत से ताल्लुक रखेगा, तौहीद से ताल्लुक। ये कतन, ये बहुत बड़ा आलमिया है। आज कलमा गो में निगेटिविटी तो पाई जाती है, लेकिन गैर कलमा गो में गरीब नवाज को मिनवान मानते हैं। ये बहुत बड़ा आलमिया है। आप देखें, अगर इसको देखें, कलमा गो किसको कहते हैं? कलमा पढ़ने वाले। और आपने कलमा ही पढ़ाया है तो आप तो कलमा पढ़ाने के मोहसिन हैं। तो मोहसिन का एहसान के बजाय लफ्ज गरीब नवाज की तहकीक में पड़ गए, ख्वाजा की तहकीक में पड़ गए, बस चूचरा में पड़ गए। लेकिन गैरों ने सिर्फ गरीब नवाज से फैज लिया, इसलिए मिल गया। इसलिए वली वही होते हैं, जैसे आओगे वैसे ही आपको मिलेगा। बल्कि हदीस के अल्फाज नबी फरमाते हैं, अल्लाह की रिवायत है, यानी हदीस कुदसी, अना इंद ज़न्ने अब्दी, मैं बंदों के गुमान के पास रहता हूं। अब वो जैसा गुमान करेगा वैसा ही दूंगा उसको। और ये जो है अल्लाह के वली होते हैं, ये तो मतलब गुमान के खिलाफ नहीं करेंगे। आप लेने जाओगे तो मिलेगा, नहीं लेने जाओगे तो नहीं मिलेगा। तनकीद करते रहो, उम्रें कट जाएंगी। गैर लेकर चले जा रहे हैं, जो हमारा हक था हम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हम तनकीद में पड़ गए। गैर लेकर चले जा रहे हैं क्योंकि वो देने वाले हैं, अता का उन्वान लेकर आए। ये मैं जहन साजी करने के बाद अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि गरीब नवाज और दावत दीन, उसमें उसका असल मकसद ये है कि आपने दावत कैसे की जो इतने को पढ़ा दी। और जानते हैं जिसको भी कलमा पढ़ाया वो सब अल्लाह के वली बने हैं। ये भी ध्यान रखे आप, सब अल्लाह के वली बने हैं। जब आपके खड़ावन की ये करामत है कि अपनों को नहीं, बाप रे बाप वली बना दे उनको। मैं कहने जा रहा हूं कि उन्होंने कैसे कलमा पढ़ाया। वो कुरान का पैमाना था, वो हदीस रसूल का पैमाना था, वो तसव्वुर इलाह का पैमाना था, वो तसव्वुर रिसालत का पैमाना था। और ये पैमाना बोलकर मैं आपको आसान और कर दूं, वो उसमें स्ट्रांगनेस थी, वो उसमें इस्तिकामत थी। और जब बंदे को इस्तिकामत हासिल होती है दावत के मामले में, तो अल्लाह तबारक व ताला खास फरिश्तों को उनका सिक्योरिटी गार्ड की शक्ल में, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, फरिश्ते बड़ी इज्जत वाले हैं, अल्लाह उनके करम से हम सबकी मगफिरत फरमाएगा। बड़ी इज्जत वाले हैं, मुकर्रम का लफ्ज, मुकर्रमून का लफ्ज, मगर समझाने के लिए कि अल्लाह पाक जो है खास फरिश्तों को उनकी तायीद के लिए
दो जुमले के साथ कि आप दीन का काम करो, ध्यान दीजिएगा, आप दीन का काम करो, ए अल्लाह वाले आप दीन का काम करो, आप सिलेक्टेड फ्रॉम गॉड हो, अल्लाह की तरफ से सिलेक्ट किए गए हो ना, आप करो, आपके करने के लिए मुझे भेजा गया है, आप करो दीन का काम, रोड़े मैं हटकाऊंगा, परेशानियां मैं खत्म करूंगा। ये सारी मुश्किलात सूरे साफात नहीं, सूरे फुस्सिलत हामीम सजदा की आयत नंबर 30 में देखिए, इसका मंजर इस तरह खींचता, 30, 31, 32, 33 पूरे मुताला करें। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह, जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, ये तो आप भी कहते हैं, ये आप भी कहते हैं, यहां तक तो आप भी कहते हैं, लेकिन सुम्मस्तकामू, उस रब्बुन अल्लाह पर कायम रहना हो गया, ये बड़ा मसला है। लेकिन इस्तिकामत कि हमने कह दिया कि हमारा रब अल्लाह है तो है, 99 प्लस भी कोई तरबियत हमारी करेगा वो रब नहीं बनेगा, वो रब का बंदा ही बनेगा, रब अल्लाह ही है। कोई हमारी कितनी भी मदद करे, क्वांटिटी के बाब में कसरत नजर आए, लेकिन क्वालिटी का बाप सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह ही है। अगर कहा तो फरिश्ते को खास आयत देखिए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उनके पास आकर के रहमत के फरिश्ते क्या कहते हैं कि सुनो, रब की तरफ से कहा गया है, ला तखाफू वला तहज़नू, टेंशन नहीं लेना। अरे यार इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, पता है ना, इतना मजमा है, ये होना भी आपके दिमाग में अगर आ जाए तो कहा जाता है फरिश्तों इनको बोलो, ला तखाफू, खौफ मत करो, मुझे रब ने भेजा है, मुझे रब ने भेजा है आपको बेखौफ करने के लिए, आपको बेगम करने के लिए। और दुनिया में खुदा ना खास्ता, खुदा खास्ता तो वलायत है, खुदा ना खास्ता अगर आपने उनके चंगुल में फंस करके मजलूमाना अंदाज में शहीद भी हो गए तो तीसरा राउंड सुनिए, वअबशिरू बिल जन्नह, वअबशिरू बिल जन्नतिल लती कुंतुम तुअदून, सुनिए दुनिया ही में आपको दीन की खातिर, तौहीद की खातिर, शरीयत की खातिर, तहफ़्फ़ुज़े दीन की खातिर अगर आप शहीद भी कर दिए गए तो लीजिए दुनिया ही में जन्नत की बशारत आपको दी जा रही। और चौथा इनाम सुने, अल्लाह फरमा रहा है ये तो बशारत देने के लिए, आप यहां तक तो आप कहेंगे क्या है कि कब भी उन्वान हो सकता है, लेकिन आप वहां देखोगे कि नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, क्या बात है, नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, बख्शने वाले, रहम करने वाले रब की तरफ से आपकी मेहमान नवाजी की जाएगी। और उसके बाद की आयत तो मजीद इस्तेकाम बख्शती है गरीब नवाज के उस तर्ज दावत को कि वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दाअ इलल्लाह, दावत ही की आयत है, आयत नंबर 32 में, 34 में बल्कि, कि उससे बेहतर दावत देने वाला कौन, उससे अच्छा दावत देने वाला कौन, अहसनु क़ौलन मिम्मन दाअ, उससे बेहतर बोल रखने वाला कौन, जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया, जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया, और सिर्फ बुलाया नहीं, वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, सुनो जिस रब की तरफ मैं बुला रहा हूं, बुलाकर चला नहीं जाऊंगा नजराना लेकर, मैं भी झुकने वालों में से हूं उसी रब की बारगाह में, इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, मैं भी झुकने वालों में से हूं। और सुनो अगर तुम सय्या लाओगे, बुराइयां लाओगे, तो मुझे अल्लाह पाक ने इतना पावर दिया है, जिसकी उसी आयत में इसकी वजाहत होती है, ला तस्तविल हसनतु वला सय्यअत, अच्छाइयां और बुराइयां बराबर नहीं है, तुम अगर जुल्म का पत्थर मारोगे मैं हुस्न से उसका दफा करूंगा, क्या बात, हाँ, इदफा बिल्लती ही अहसन, मैं अहसन तरीके से उसका दफा करूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि रब ने भेजा है तुम्हारे पास। यही उन्वाने कुरान था, यही तर्जे आयत कुरानी थी, यही अल्लाह की आयत की स्ट्रॉन्गनेस थी जो उनको कामयाब किया। और वो कामयाब अपनी मेहनत से नहीं हुए, खुदा की अता से, रसूल की अता से हुए। तो बंदे, इससे एक तसव्वुर भी मिला कि गरीब नवाज ये ऐसे उन्वान नहीं है कि वो एकदम अलग थलग है, नहीं, वो ऐसे उन्वान है कि उनसे जुड़ा जाए, उनसे मिला जाए, उनसे ताल्लुक कायम किया जाए, उनसे, क्योंकि उन्होंने उन लोगों की रहबरी की है जो गैर रहबरी के मिसदाक थे। आप तो रहबरी पाए हुए हो, तो आप तो ऑटोमेटिक सपोर्ट में आना चाहिए। अफसोसनाक पहलू है हिंदुस्तान की सरजमीन पर उम्मत के तबके नित नए जुमले कभी नहीं वलियों से, याद रखिएगा, नबी के हवाले से ऐसे जुमले नहीं है,
کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ نبی پر یا تو مومن یا کافر دو ہی ہے، مومن بلیو کریں گے اور کافر جو ہے بلیو نہیں کریں گے۔ لیکن ولی کا جو کانسیپٹ ہے بڑا خوبصورت ہے، ولی رشک انبیاء ہیں، ولی جو ہوتے ہیں نبیوں رشک کرتے ہیں ان کے اوپر۔ اب ذرا سنیے، نبی کے لیے نہیں فرمایا اللہ پاک نے، حدیث قدسی میں ہے، نبی فرماتے ہیں بخاری شریف، من عادا لی نبیا فقد آذنتہ بالحرب، نہیں، من عادا لی ولیا، جس نے میرے کسی ولی سے بھی، جس نے میرے کسی ولی سے بھی کسی بھی طرح عداوت مول لی، میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس لفظ میں پر غور کیجئے آپ کہ رابطہ ولایت کا کتنا اسٹرانگ ہے توحید سے۔ اللہ فرما رہا ہے تم عداوت ولی سے کرو گے، جنگ مجھ سے کرنی ہوگی تمہیں۔ نگیٹیوٹی ولایت کی تم اپنے اندر رکھو گے، جنگ مجھ سے، اور سوچ لو مجھ سے جنگ کر پاؤ گے؟ مجھ سے جنگ مطلب جنگ کا جملہ بول کر ذہن دیا ہے، نگیٹیوٹی نہ لانا، کبھی بھی عداوت نہ کرنا، ولایت کے حوالے سے ہمیشہ پوزیٹو رہنا۔ سمجھ میں نہ آئے ان کو سمجھنے کے لیے نہیں، ان سے سمجھنا ہے، آپ کو ان کی بات کو سمجھنا ہے، اور نہ آئے تو بس کوئی ضروری نہیں ہے ہر بات سمجھنا، لیکن اللہ رسول کو بلیو کرنا، ایمان لانا، یہ آپ کے لیے کافی اور وافی ہے۔ ہر چیز سمجھنا ضروری ہوتا تو ہر صحابی عالم اور فقیہ ہوتے، ہر صحابی عالم اور فقیہ ہوتے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن نہیں، اللہ پاک نے انہیں عظمت عطا کی بلیو کی بنیاد پر، تصدیق کی بنیاد پر۔ اسی طرح دوسری آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 کے ذریعے سے ایک آیت کریمہ دیکھیں۔ آج ہے بھی یہ حالات، ارتداد کا دور ہے، آج کنورشن کا دور ہے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ، بالخصوص نوجوان بچیاں جو یہ کنورٹ ہو رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، بے دین ہو رہی ہیں، اور انجام 2 دن میں فریج میں نظر آ رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ ذرا سمجھیے، خدا ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے، ہماری بہنوں کی، بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، یہاں تک کہ باشندگان ہند کے ہر فرد کے، ہر گھر کی بیٹی کی حفاظت فرمائے۔ کلیئر بات ہے، یہ امن کا عنوان ہے۔ ذرا سنیے، ارتداد کا دور ہے نا، اور آج سمجھیے غریب نواز کو چھوڑنے کی وجہ بھی آپ کو اس آیت میں سمجھ میں آئے گی۔ ولیوں کو چھوڑیں گے نا تو یہی انجام ہوتا ہے۔ ارتداد کے خاتمہ کا راز ولایت بتایا ہے قرآن میں۔ مرتد اور بے دینی کا خاتمہ چاہتے ہو نا تو اللہ پاک کے نظریے توحید کو سمجھو۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جو اپنے دین سے مرتد ہوگا، پھرے گا۔ اب آج کے حساب سے اگر ترجمہ دیکھیں تو جو ارتداد کا شکار ہو جائے گا، جو مرتد ہونے کا شکار ہو جائے گا، جو بے دین ہونے کے کگار پر ہوگا، تو سنو میری ایک بات سنو، مجھ پر توجہ دو، جو میں بولنے جا رہا ہوں وہ کیا؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، ہم ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے، یہ دیکھیں، ہم ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے۔ یہ نبی کے بعد کا عنوان ہے، کیونکہ اب نبی تو نہیں آئے گا، لیکن اب آئے گا، کون آئے گا؟ ہم تابع ولی کے دین کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہم علوم ظاہری کے مالک ہیں، ولی علوم باطنی کے بھی مالک ہوتے ہیں، اس لیے تبلیغ کا سب سے زیادہ حق ولی ہی ادا کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھے گا، ہم بس ظاہر میں، آپ کا ظاہر کیا ہے، آپ وضو کیسے کریں گے، تیمم کیسے کریں گے، لیکن اندر کا عنوان کیا ہے، یہ ولی صاف کرتے ہیں، یہ ان کو بڑا ملکہ ہے۔ اس لیے ولی ہی دین کے اگر غور کریں تو حامل اور دائی ہیں، ہم تو تتبع ہیں، ہم ان کے کہنے اور اشارے اور کرم پر کر رہے ہیں۔ ذرا سنیے ایمان والو، ارتداد کے شکار، مرتد ہونے کے شکار، بے دینی ہونے کے کگار پر اگر تم ہو، تمہاری فیملی یا کوئی بھی ہے، ٹینشن مت لو، میں ایک راستہ بتا رہا ہوں، خدا کہہ رہا ہے، ایک راستہ بتا رہا ہوں، کیا؟ یأتی اللہ بقوم، ہم ایسے قوم کو، ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جن قوم کا انٹروڈکشن پہلے دیکھیے، یحبہم، کہ پیدا کر کے چھوڑ نہیں دوں گا۔ ہم نے کسی کو سند یہ تو نہیں دی، ہر ایک کو سند نہیں دی ہے محبت کی، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کبریٰ کے بعد میں ایسے لوگوں کو ان کی امت میں پیدا کروں گا کہ لوگ اگر ارتداد کے شکار ہوں گے، گھر بے دینی کی طرف جائے گا تو ان سے اگر جڑ جائیں گے تو میں ان کو بچا لوں گا۔ اب ذرا سمجھیے گا، ان کی شان یہ ہے کہ یحبہم، وہ اللہ ان سے محبت کرے گا۔ یہ دیکھیے، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ آپ محبت کا دعویٰ کریں، بہت اچھی بات ہے، سب دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ سے پیار کرتے، محبوب ہے، ہم محبت کرتے سب، لیکن کبھی آپ خواب میں بھی سنیں کہ اللہ نے کہا ہو میں بھی پیار کرتا ہوں؟ آپ نے کبھی نہیں،
इंतजार जरूर करते हैं कि अल्लाह कभी तो, जाहिर है प्यार के बगैर तो नजर करम होगा ही नहीं, समझ रहे हैं आप। तो तवज्जो दें, अल्लाह सनद दे रहा है कि हम ऐसे लोगों को पैदा करेंगे, भेजेंगे इर्तिदाद के खात्मा के लिए, बेदीनी के खात्मा के लिए, कन्वर्शन के खात्मा के लिए और दीन पर कायम रखने के लिए। सुनिए मुइनुद्दीन का भी कॉन्सेप्ट जरा खूबसूरत अंदाज में, कायम रखने के लिए भेजेंगे कि युहिब्बुहुम, अल्लाह उनसे प्यार करेगा। ये मुकद्दम करके अल्लाह पाक ने ये जहन दे दिया है कि ये प्यार करें तो इनकी प्यार को दावे महज मत समझना, मैंने अपने प्यार की महर पहले लगा दी है। अब ये प्यार का अगर दावा करेंगे तो ये दावा में सच्चे हैं, युहिब्बुनहु, ये भी अल्लाह से प्यार करेंगे। जरा समझिए आप, हम अल्लाह से प्यार करने का दावा करते हैं, ये खल्क पर जिम्मेदारी है कि हम कहें कि हम अल्लाह से प्यार करते हैं। अल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह से बहुत प्यार करते हैं। तो यहां से तो मोहब्बत की पुकार है, लेकिन इन औलिया अल्लाह के लिए अल्लाह पाक ने पहले अपनी महबूबियत का, पहले अपनी मोहब्बत का ऐलान फरमाया कि मैं मोहब्बत करता हूं। अब ये अगर ऐलान कर रहे हैं कि मैं भी खुदा से प्यार करता हूं, तो तुम तहकीक को तनकीद न करना, मेरी महबूबियत की सनद लग चुकी है। एकदम मान लेना कि ये अपनी मोहब्बत में बिल्कुल सच्चे हैं, बातिल नहीं है। और उसके बाद अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, मोमिनों पर तो काफी रहमदिल है, मोमिनों पर तो काफी रहमदिल है। अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, लेकिन काफिरों पर बरकबार हैं। मगर काफिरों पर बरकबार में अजीब लोग इसका एक्सप्लेन करते हैं। काफिरों पर क्या मतलब, तलवार मारते हैं, पत्थर मारते हैं? नहीं, काफिरों के कुफ्र से बेजार है, ये मुराद है। काफिरों के कुफ्र से बेजार हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं शिर्क नहीं, ये नहीं ये नहीं ये नहीं। और गरीब नवाज को आप देखिए तो यही देखिए, कहा यहां पर इसके बैठने की जगह है, ठीक है ठीक है चला जाता हूं, जमीन तो खुदा की है, तुम खुद बुलाओगे, जमीन तो खुदा की, आप समझिए। तो कुफ्र से बेजारी थी इसलिए वहां गए और लौट कर आए काफिर को मुसलमान बनाने के लिए। आप देखा आपने, तो कुफ्र से बेजारी थी, तो आप मजबूर भी नहीं कहे और काफिरों पर जुल्म भी नहीं, कुफ्र पर वहां मुराद है। तो मोमिनों पर बड़े रहमदिल और काफिरों पर बहुत गिरा। और उसके बाद शान देखिए, ला यखाफून लौमत लाइम युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राहों में अल्लाह की राहों में बहुत मेहनतें करते हैं। बस मेहनतें करना ही उनका मशगला है। खिलाता रब है, मेहनत ये करते हैं, पिलाता रब है, मेहनत ये करते हैं। उनका काम रब करता है, ये रब का काम करते हैं। आप समझ रहे हैं, ये रब का युजाहिदून फी सबीलिल्लाह की बड़ी खूबसूरत तौजीह हो चुकी है। यानी जिहाद फी सबीलिल्लाह का मतलब यही है कि जो अल्लाह का काम करे, जो अल्लाह का काम करे, अल्लाह ही का नजरिया पेश करे। अब किसी को कबूल हो या ना हो, हम तो अल्लाह का पेश कर रहे हैं, अपना नजरिया पेश करें तो एक बात है, समझ रहे हैं ना। हाँ, जो अल्लाह का नजरिया पेश करे वही जिहाद का उन्वान है। उसके बाद ला यखाफून लौमत लाइम, मलामत करने वाले की मलामत की तरफ ध्यान तक नहीं देते। कौन हमारे को कितना गाली दे रहा, कौन क्या कह रहा, जानते हैं आप। सवाने गरीब नवाज में आप देखेंगे तो कोई उनके मुरीदों में से या उनके असलाफ में से एक ऐसे भी है कि मतलब खोटा सिक्का का बड़ा मशहूर वाकया है, मैं दो लफ्ज में बोलकर चला जाऊं कि खोटा सिक्का इनको दिया जाता था बार बार, खोटा सिक्का, और ये ले लेते थे। किसी मुरीद ने एक दिन ये गायब हो गए, मुरीद ने जब वो दूसरे ने खोटा सिक्का लाके दिया तो सिक्का नहीं लिए, तो हजरत आकर के उसको डांटे, क्यों नहीं तुमने लिया, क्यों नहीं तुमने लिया? अरे आप रामदिल हो सकते हैं, आप मैं कैसे लूं, खोटा सिक्का क्या होता? कहा बेटे अगर खोटा सिक्का तुम नहीं लेते तो किसी गैर को दे देता, किसी गैर को दे देता, और वो गैर के वो काम नहीं आता, और मैं तो खोटे को भी क्या से क्या बना सकता हूं। क्या बात है, आप समझ रहे हैं इन बातों को? हाँ, तो गहराई फिक्र तौहीद समझिए, गहराई फिक्र उलूहियत समझिए, रब्बुल आलमीन की का तसव्वुर समझिए कि ये क्यों कैसे करते थे। ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि आप बस उनको देखें और बोल दें, नहीं, ये अल्लाह वाले हैं जिनकी तारीफ अल्लाह पाक ने कुरान पाक में, नबी पाक ने अपनी जबान में कई कई जगहों पर सबसे ज्यादा मतलब अपने अल्फाज में, अपने कलाम में किए गए हैं। बस इतना कहना चाहता हूं कि ला यखाफून लौमत लाइम। उसके बाद जो मैंने अभी तिलावत की, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युअतीहि मन यशा, इसमें गरीब नवाज का दखल नहीं है, इसमें तो नवाजने वाले परवरदिगार का दखल है। ये अल्लाह का फजल है, वो अल्लाह जिसे चाहता है ऐसी शान अता करता है। अब यहां पर सुनिएगा, वो अल्लाह जिसे चाहता अपनी शान अता करता। कमाल है सब अता कर दिया और बाद में ऐलान कर रहा है।
जुमले पे गौर कीजिए, मैं ये लफ्ज बोल करके ध्यान देना चाहता हूं, हाँ जी हमें भी मेहनत करके हो सकते, वहां हो चुके हैं फिर ऐलान हुआ है, इसलिए आप इस आयत से होने का ऐलान मत कीजिए, हुएसों का ऐलान हो रहा है। आप समझिए इन बातों को, औलिया अल्लाह के मतलब बेदीन को दीन की तरफ लाने के बाद ऐलान किया जा रहा है कि ये अल्लाह का फजल है और मैं जिसे चाहता हूं अता करता हूं। इसलिए आप पहले हो जाइए वली, और जब हो जाएंगे तो आप एतराज ही नहीं करेंगे। ये बात ध्यान में रखिए, नुक्ता समझिए कि नहीं आप, अल्लाह के वली हुए सो का ऐलान हो रहा है कि मैं जिसे चाहता हूं अता करता हूं। आज उम्मत में ये बोलते हैं ना, आप भी नमाज पढ़ के हो सकते, आप भी एक हो सकते, और ये जो बोलते हैं इसका मतलब वो है नहीं, होते तो बोलते ही नहीं। तो तनकीद, हाँ तनकीद करने वाले समझ जाए, तनकीद ना करना, वलायत हासिल करने का जज्बा रखो, और जब जज्बा रखोगे तो तनकीद नहीं आएगा। क्यों? अल्लाह के वली शान रखते हैं माफी का, अल्लाह के वली शान रखते हैं तस्दीक का, अल्लाह के वली शान रखते हैं बेखौफी का, अल्लाह के वली शान रखते हैं उलूहियत की तरफ अट्रैक्शन का। ये शान है उनकी, निगेटिविटी उनके आजू बाजू में भी नहीं, बल्कि सारे वायरस के खात्मा का नाम वलायत है, एंटीवायरस है। आप अगर देखें तो दीन में जो भी वायरस आ जाए उसके एंटीवायरस का नाम वलायत है। इसलिए वहां जाने के बाद अगर दीन में कोई, और सबसे बड़ी चीज बेदीनी, इर्तिदाद, इससे बड़ी बात क्या होगी? और मुर्तद होने का जब खात्मा वलियों की बारगाह में होता है तो अब हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है कि हिंदुस्तान के सबसे मोहसिन, बड़े मोहसिन आजम, आप जहां भी जाएंगे याद रखिएगा, इशारे अताए रसूल हिंदल वली के बगैर कोई भी वली आपको अता नहीं करेगा, क्योंकि वो कुतुबुल मशाइख फिल हिंद हैं, हिंदुस्तान की कुतुबियत है उनको, और सारे वली उन्हीं के तहत हैं। इसलिए मानने वाले भी जिद करके ना जाएं, आपको मिलेगा लेकिन पॉजिटिव होकर जाएं। मरकज है गरीब नवाज, मरकज है गरीब नवाज, इसलिए गरीब नवाज के हवाले से तो किसी भी तरह से कोई भी, मैं दो तबके को, मानने वाले और ढुलमुल तबके के लिए कहूंगा कि पॉजिटिव होकर के किसी भी दर पे जाएं, समझ जाएं कि हम गरीब नवाज के पास पहुंचे हैं। और जो तनकीद करते हैं उनके हवाले से कहूंगा कि तुम तो चंद हदीसों की बात कर रहे हो, उन्होंने 3 साल तक हदीस पढ़ाई है। अब अगर आप वाकअतन अहलुल हदीस हैं तो गरीब नवाज को अपना पेशवा मानो, आप वाकअतन अहलुल हदीस है, जिम्मेदारी का जुमला बोल रहा हूं मैं, वाकअतन। क्योंकि भाई अगर मैं हदीस पढ़ाऊं और आपको मालूम हो जाए और आप भी अहले हदीस से ताल्लुक रखें तो आप तो कोशिश करोगे ना भाई, हदीस पढ़ाते हैं, क्योंकि ये तो जज्बा होना चाहिए, तो वो मुहद्दिस है, और कोई भी मुहद्दिस के बगैर अहले हदीस कैसे हो सकता है? इसलिए दोनों तीनों बातें ध्यान में रखें, और ये बिल्कुल हंसी की बात नहीं है। अपनी औलाद को बचाइए, वलियों से मोहब्बत कीजिए, अपने अहलो अयाल को बचाइए, वलियों से पॉजिटिव रहिए, अपने अहलो अयाल को बचाइए, आस्थानों से जुड़ जाइए। दुआ है अल्लाह ताला आज की महफिल को कबूल फरमाए, आप सबकी शिरकत को कबूल फरमाए, गरीब नवाज का फैजान जारी और सारी फरमाए, हम सबको, हम सबकी आल औलाद में बरकतें अता फरमाए, बला बत्तर सहर जादू सबको घर से दूर फरमाए। आमीन बिजाहे सय्यदुल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।